I welcome Dr. Anish Chandarana and Dr. Parag Shah. Both of them are well-known doctors in the western belt of India. Dr. Parag Shah is endocrinologist dash diabetologist. Today's topic he is going to deliver is the diabetes for you people. How to take care of your body with the diabetes. That is his topic. Dr. Anish is going to take care about the heart. So both the topics, and yesterday Dr. Nagpal talked about diabetes and retina, and that is a big issue today in the world. Same way, both the heart and diabetes, they are the big issues today in Gujarat and Rajasthan, and I would like to say across the Asia. So I welcome both the doctors, Dr. Anish and Dr. Parag Shah. And I would request today both the doctors to stick to the time 30 minutes or 35 minutes so that lot many people can ask the questions and they will be able to answer the questions. I welcome both of them by yes, everybody's request. Our ex-president is in front of me, and it is our privilege that he will welcome both the doctors. Please. He was talking about the planning before the welcome process, but this is what is the planning, ex-tempore planning. So now we start the real program. I would like to call Dr. Anish Chandarana for his lecture and followed by Dr. Parag Shah. We'll stick to the time, 30 minutes, 70 minutes, and then we'll discuss the topic. Please, Dr. Chandarana. Parag bhai. Respected seniors, dear friends, at the beginning I would thank the Ahmedabad Management Association, Times of India and Samved Hospital, and in particular my friend Dr. Bharat Patel for creating such a nice symposium where exchange of thoughts and knowledge is possible. And એમણે જે રીતે કહ્યું 35 મિનિટ, હવે તો 20 મિનિટનો જમાનો છે, 2020, so it can be even 2020. Good. So this talk is going to be simple. I hope you will continue laughing during the talk, because that is one important point to help your heart. And you will get a lot of important informations. Some informations are serious, some informations are light, but don't jump to some serious conclusion about yourself, because leave it to the doctor whom you go. So many times it happens that different kind of informations go to your brain, અને પછી એમાંથી માણસ શંકાના વાદળ પોતાના બાંધી લે. લગભગ દરેક માણસને છાતીમાં દુખાવો થાય એટલે એવું થાય કદાચ હાર્ટ એટેક હશે તો. 100 માંથી 98 કેસમાં હાર્ટ એટેક નથી હોતો, અમારા જે એપિડેમિયોલોજીકલ સ્ટડીઝ હોય એમાં. પણ સામે એ બી મહત્વનું છે કે 2 લોકોને ચૂકાવવું બી ન જોઈએ. તો શાંતિથી આ બધી વસ્તુ સાંભળશું, અને નોલેજ શુડ હેલ્પ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ કોન્શિયસનેસ. ઇટ શુડ નોટ લીડ ટુ ડેવલપમેન્ટ ઓફ વરીઝ. જ્ઞાનથી જાગૃતિ વધવી જોઈએ, ચિંતાઓ નહીં. એ ધ્યેયને મનમાં પકડી અને આપણે આ સિમ્પોઝિયમ એટેન્ડ કરીશું. નો યોર હાર્ટ. I think to know your sweetheart is very difficult. Now, the question, and WHO has made a definition for the health. Health is not just mere absence of disease. મને રોગ નથી એટલે મારું તબિયત સારી છે એવું ન કહી શકાય, but it's a positive state where I feel physically, mentally and socially well. That is the definition WHO has given, but you can add upon a lot of things: emotional well-being, economical well-being in today's world, ethical well-being, spiritual well-being, etc. So we have to think what is health. And if you go back to our ancient thinking, ભારતનું વૈદિક શાસ્ત્ર તમે જુઓ, તો what does વૈદિક શાસ્ત્ર say? Health is purity of mind, purity of body and purity of spirit. And to achieve that,
you should feed each of them with pure food. આપણે લોકો શરીરને અપાતા ખોરાકની કદાચ ક્યારેક બી વાત કરીએ છીએ અને ચિંતા કરીએ છીએ, પણ મનને અપાતા ખોરાકની ચિંતા ભાગ્યે જ કોઈ માણસ કરે છે. We need to feed our body, we need to feed our mind, we need to feed our spirit with pure food. And that's how we can achieve purity in thought, purity in speech, and purity in action. This is in nutshell what our Shastras have told about. હવે જે મિસિસ નેને એટ ધ એજ ઓફ 40 વોટ શી કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કદાચ મોટાભાગના માણસો સમજી નથી શકતા, સી મેડ ઇટ વેરી ક્લિયર એન્ડ ગેવ વેરી પરફેક્ટ ટિપ્સ. નંબર 1, eat plenty of salads, keep regular hours, તમારા સુવા ઉઠવા બેસવાના ટાઈમ્સ બરાબર રાખો, એવોઇડ જંક ફૂડ્સ, લિસન ટુ યોર બોડી સિગ્નલ્સ. આપણે દરેકને અનુભવ છે કે રાત્રે 11 વાગે થાક્યા પાક્યા ઘરે પહોંચીએ, થોડો થાક હોય, માથું દુખતું હોય, પેટમાં ગેસ હોય અને પેટ કહેતું હોય કે આજે બહુ ખાવું ન જોઈએ, પણ સામે ભજીયા ગોટા ને ફાફડા કે એવું કંઈ જોઈએ એટલે પ્રેમથી દબાઈ લઈએ, અને ધેન ધેટ નાઇટ વી પાસ ઇન અ બેડ ટાઈમ. સો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ રિસ્પેક્ટ અવર બોડી સિગ્નલ્સ. જો આપણે કોન્શિયસ હોઈએ અને આ વસ્તુ જાણતા હોય તો લગભગ દરેક ખરાબ પરિસ્થિતિમાં કે સારી પરિસ્થિતિમાં આપણું શરીર કે મન આપણને સિગ્નલ્સ આપતું જ હોય છે. ડોન્ટ ઓવર ઇન્ડલ્જ, મે ઇટ બી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, મે ઇટ બી મેન્ટલ એક્ટિવિટી, એન્ડ મેક એક્સરસાઇઝ અ રેગ્યુલર હેબિટ. ધીસ ઇઝ ઇન નટશેલ ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ડિયાક ટિપ્સ. હવે આપણે લોકો હૃદય વિશે ચર્ચા કેમ ખૂબ કરીએ છીએ? કારણ બહુ ક્લિયર છે. તમે વર્લ્ડ વાઇડ ડેટા જોઈએ આપણે 1996 અને હવે તો 2000ના ડેટા બી રિલીઝ છે, તો કોરોનરી ડિઝીઝ એટલે કે હાર્ટ એટેક અને લગતી બીમારીઓ અને સેરિબ્રોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ એટલે કે સ્ટ્રોક અને લકવો એને લગતી બીમારી, એનાથી નંબર ઓફ ડેથ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ હાઈએસ્ટ. તો અત્યારે જે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ છે એ બહુ આગળ વધી ગયો છે અને કદાચ ઇન્ફેક્શનના પ્રશ્ન કરતાં પણ ધીમે ધીમે વધારે આગળ વધી રહ્યો છે. એટલે આપણે બધા આ વિશે જાગૃત થઈએ એ બહુ જરૂરી છે. એથેરોસ્ક્લેરોસિસ ઇઝ એ પ્રોસેસ ઓફ ડિપોઝિશન ઓફ કોલેસ્ટ્રોલ ઇનસાઇડ યોર આર્ટરીઝ. ધમનીઓની અંદર ચરબી જામવાની પ્રક્રિયાને એથેરોસ્ક્લેરોસિસ કહે છે. કોઈ પણ માણસને થઈ શકે છે. Fortunately, in United States of America, because of lot of points, and one of them is awareness, 1980 પછી ડેથ બીકોઝ ઓફ હાર્ટ ડિઝીઝ, મૃત્યુદર હાર્ટ એટેકના કારણે ઘટવા માંડ્યો. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ એમાં કામ કર્યા, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ ઇઝ નોટ ધ સ્ટોરી વિથ અવર ઓન કન્ટ્રી. અવર વિઝનરી past president Dr. APJ Abdul Kalam, in his famous book 2000 India by 2020, described by 2020 will be superpower, great economic development, better infrastructure facilities, automobile and transport innovations, lot of progress in IT, but there will be tsunami of obesity. માણસો જાડિયા ને જાડિયા થતા જાય છે. ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલની વિચિત્રતાઓ, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ એટલે કે હાર્ટ એટેક અને લગતી બીમારીઓ. Unfortunately, intellectually power-packed young generation of India is facing a huge threat of cardiac disease. WHO એક એનાલિસિસ કર્યું છે અને જે બહુ ગંભીર છે. બાય 2020 દુનિયાના બધા જ દેશોનો આપણે વિચાર કરીએ તો ટોટલ કાર્ડિયાક પેશન્ટ્સમાંથી મોર દેન 50% વિલ બી ફ્રોમ અવર કન્ટ્રી. હવે જો પોપ્યુલેશન પ્રપોર્શન જોઈએ તો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન ઇઝ 20% ઓફ ધી વર્લ્ડ. સો વી હેવ ટુ શેર એની પ્રોબ્લેમ બાય 20% ઓર ફોર્ચ્યુનેટલી લેસ દેન ધેટ. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી 50% હાર્ટ એટેકના દર્દીઓ ઇન્ડિયામાંથી હશે. સો ઇન્ડિયા એટ પ્રેઝન્ટ ઇઝ ધી કન્ટ્રી વિથ હાઈએસ્ટ પ્રિવેલન્સ ઓફ હાર્ટ એટેક એન્ડ કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ. Unfortunately, it is not USA, none other European countries or Japan or etc. Unfortunately, it's our country which is facing a huge threat of heart attacks and cardiac problems. પહેલા એક બે સ્લાઇડમાં હાર્ટનું સ્ટ્રક્ચર જાણીએ તો હાર્ટની અંદર સ્નાયુઓ છે, હાર્ટમાં વાલ્વ્સ છે, હાર્ટને લોહી આપતી નળીઓ છે, and there is an electric system કે જેનાથી હાર્ટ ધબકે છે. Now, heart is a very important structure, and why? આમ તો દરેક જે તે ફિલ્ડનો ડૉક્ટર હોય કહે છે, ન્યુરોલોજીસ્ટ કહે છે કે મગજ સૌથી મહત્વનું, અને હાડકાવાળા કહે છે કે હાડકા સૌથી મહત્વના, અને ખરેખર હાડકાની તકલીફ થાય ત્યારે એવું જ લાગે કે હાડકા જ મહત્વના. પણ હાર્ટ એ એવું ઓર્ગન છે કે જે શરીરના દરેક કોષને, દરેક અંગને લોહી પુરવઠો પૂરો પાડે છે, અને લોહીની અંદર જ ઓક્સિજન અને પોષક તત્વો હોય છે. તો દરેક સેલની જે મેટાબોલિઝમ થાય એમાં ઓક્સિજન જોઈએ અને શક્તિ જોઈએ. એ બ્લડ દ્વારા મળે. એમાં જે કચરો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સટ્રેક્ટેડ એન્ડ રિમૂવડ બાય ધ બ્લડ, એન્ડ હાર્ટ ડઝ ધીસ ફંક્શન. હાર્ટ ઇઝ અ ટાયરલેસ પંપ. બાળક માના પેટમાં 5 થી 6 મહિનાનો ગર્ભ હોય ત્યારથી જ હાર્ટ પોતાનો નોર્મલ ફંક્શનિંગ ચાલુ કરી દે અને છેક જીવનના અંત સુધી હાર્ટનું કામ ચાલુ રહે. એક દિવસમાં પ્રત્યેક હાર્ટ મોર દેન 1 લાખ ટાઈમ્સ, 1 લાખ કરતાં વધારે ધબકારા આપણું હાર્ટ લે છે.
એમાંથી 2-5 ચૂકી જાય તો આપણને ખબર પડે કે શું થયું. અને દરેક ધબકારા સાથે એ જે લોહીને ધક્કો મારે છે જે નળીઓ દ્વારા, એ નળીઓની લંબાઈ 1,00,000 કિલોમીટર કરતાં વધારે છે. સો ધ બ્લડ વિચ ઇઝ પુશ ફ્રોમ હિયર રીચીસ મે બી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા ઓર બેયોન્ડ. સો ધીસ ઇઝ ધી કેપેસિટી ઓફ યોર હાર્ટ. આપણે કવિઓએ શાસ્ત્રમાં હાર્ટ બહુ પહોંચ્યું છે અને કોમળ છે કહ્યું છે, પણ હાર્ટ ઇઝ અ વેરી હાર્ડ સ્ટ્રક્ચર. હાર્ટ કાઢીને જો કોઈને મારીએ તો શક્ય છે ફ્રેક્ચર બી થઈ જાય. સો ઇટ્સ એ હાર્ડ સ્ટ્રક્ચર, ઇટ વર્ક્સ વેરી વેલ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ હૃદયનો પ્રોબ્લેમ કોને કોને થાય? દરેક માણસને હાર્ટ એટેક આવે એવું જરૂર નથી, પણ જો કેટલાક રિસ્ક ફેક્ટર્સ મારામાં હોય તો મને હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા વધે છે. હવે એવું બી જરૂરી છે કે આ રિસ્ક ફેક્ટર કદાચ મારી અંદર 5 હોય ને છતાં મને હાર્ટ એટેક ના આવે. ઇટ્સ માય લક. અને ક્યારેક એવું બને કે કોઈ બી રિસ્ક ફેક્ટર ના હોય અને છતાં બી હાર્ટ એટેક આવે. તો ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ઓબેસિટી અને સિડેન્ટરી બેઠાળું જીવન, યુઝ ઓફ ટોબેકો એન્ડ આલ્કોહોલ, કોલેસ્ટ્રોલના લેવલ્સ ખરાબ હોય, સડન પર્સનાલિટીઝ એન્ડ સ્ટ્રેસ વિચ ઇઝ એઝ્યુમિંગ અ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ, પોઝિટિવ ફેમિલી હિસ્ટ્રી, કોઈ ઘરમાં 45, 50, 55ની ઉંમર આસપાસ દરેક વ્યક્તિને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પોઝિટિવ, ઓર ઇમ્પ્રોપર લાઇફસ્ટાઇલ. હવે બ્લોક કઈ રીતે બને? જો આ હાર્ટને લોહી આપતી નસ છે, નળી છે, ધમની છે, એમાં શરૂઆતમાં થોડું કોલેસ્ટ્રોલ જામવાનું શરૂ થાય, એ વધતું જાય અને પછી ધીમે ધીમે એ નળીને ટોટલ ઓક્લુડ કરી દે, બંધ કરી દે, એ રીતે બ્લોક્સ બને છે. બહુ સમજવા જેવું છે કે આ બ્લોક બનવાની પ્રક્રિયા 2 રીતે થાય છે. એમાંનું એક સડન બ્લોક બને. થોડું કોલેસ્ટ્રોલ જામેલું હોય નળીમાં અને ઓચિંતો જ લોહીનો ગઠ્ઠો ત્યાં જામી જાય એટલે સડનલી એ નળી બંધ થઈ જાય એકાએક. હવે હાર્ટ તૈયાર હોતું નથી, હાર્ટને તો બ્લડ જોઈએ, પણ જે નળી બંધ થઈ જાય એકાએક, એ ભાગમાં હાર્ટમાં કાર્યક્ષમતામાં અવરોધ ઊભો થાય, એ ઘટનાને આપણે હાર્ટ એટેક કહીએ છીએ. એ ડેન્જરસ એટલે છે કે હાર્ટ ઇઝ નોટ પ્રિપેર્ડ બિફોર, ઇટ ડઝ નોટ નો કે ઓલ ઓફ એ સડન આ બ્લોક આવી ગયો. જ્યારે બીજી એક પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ધીમે ધીમે કોલેસ્ટ્રોલ જામે, એવી કન્ડિશનમાં હાર્ટ ઇઝ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ. આપણે જરા એ મૂવીથી જોઈએ, એમાં આપણે ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ બ્લોક જોઈએ. આ હાર્ટને લોહી આપતી ધમની છે, એમાં આ રક્તકણો બ્લડ વહે છે અને એકાએક આ બ્લડનો ક્લોટ, લોહીનો ગઠ્ઠો બની ગયો. એટલે નીચે જે બ્લડ જતું હતું એ બંધ થઈ ગયું. એટલે હાર્ટના એટલા ભાગને બ્લડ મળવાનું, બ્લડ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો. આ નળી સુકાવા માંડી અને હાર્ટનો એ ભાગ બ્લડ સપ્લાય ન મળવાને કારણે ડેમેજ થઈ ગયો, પરમનન્ટલી ડેમેજ બી થઈ જાય. તો એ ઘટનાને આપણે હાર્ટ એટેક કહીએ છીએ. હવે બીજા જે બ્લોક આવે છે એ સ્લોલી બને છે. એમાં કોલેસ્ટ્રોલ ધીમે ધીમે જામે છે નસની અંદર, એ કોલેસ્ટ્રોલ ધીમે ધીમે વધતું જાય અને બ્લડ ફ્લો બંધ થઈ જાય. આ પ્રક્રિયા વર્ષો ઉપર થાય છે, 5, 10, 15, 20 વર્ષ. અને એટલે જે ભાગમાં બ્લડ સપ્લાય બંધ થાય ત્યાં થોડું નેચરલ બાયપાસ કે કોલેટરલ્સ બને છે, કારણ કે ધીમે ધીમે બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થાય છે એટલે બીજી નળીઓ ત્યાં બ્લડ સપ્લાય આપે છે. તો હાર્ટની નળીમાં બ્લોક્સ આ 2 રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે હાર્ટનો જે દુખાવો થાય એ કઈ જગ્યાએ થાય? આપણે બહુ કોમનલી જાણીએ છીએ કે છાતીના વચ્ચેના ભાગમાં, ડાબી બાજુના ભાગમાં, અને ઘણીવાર એ ડાબા હાથના અંદરની સાઈડમાં જાય છે. આને ટિપિકલ અંજાઇના પેઇન આપણે કહીએ છીએ, પણ અનકોમનલી ઇટ કેન બી ધેર ઓન ધ રાઇટ સાઇડ, સમટાઇમ્સ ઇટ કેન બી એ જો પેઇન, સમટાઇમ્સ ઇટ કેન બી સ્ટમક પેઇન, કોઈને એસિડિટી કે બળતરા જેવું લાગે, એન્ડ અનકોમનલી ઇટ કેન બી જસ્ટ બેકએક. એટલે આ ટાઈપનો કોઈ દુખાવો હોય તો હાર્ટ એટેક નથી જેવું ન માનો, ક્યારેક હોઈ બી શકે. અને જેમ મેં શરૂઆતમાં કહ્યું એમ કે કોઈ પણ દુખાવામાં તરત ગભરાઈને હાર્ટ એટેક છે એવું બી ન માની લેવું. ધ કી ઇઝ યુ હેવ ટુ લુક એટ ધ રિસ્ક ફેક્ટર્સ. જે માણસને રિસ્ક ફેક્ટર્સ વધારે હોય એને આમાંથી કોઈ પણ દુખાવો હોય તો એને હાર્ટનો વિચાર કરવો જોઈએ. જેને રિસ્ક ફેક્ટર્સ ન હોય અથવા ઓછા હોય એની શક્યતા ઓછી છે. હવે અંજાઇના શું છે? મોટા ભાગના કેસમાં એ છાતીમાં થતું એક દબાણ, હેવીનેસ. ઘણીવાર દર્દી અમને કહેશે, સાહેબ મને કોઈ બહારથી પકડી રાખ્યો છે કે મને કોઈ અહીં પથ્થર મૂકી દીધો છે, એ ટાઈપનો દુખાવો છે. અને આ દુખાવો મોટા ભાગના કેસમાં કંઈક એક્ઝર્શન કરવાથી થાય છે. જેમ કે કોઈ માણસ સીડી ચડતો હોય, કોઈ વેઇટ ઉંચકીને 10-15 કિલોની થેલી લઈને ચાલતો હોય, અને ઇવન કેટલાક લોકો ડ્યુરિંગ સેક્સ્યુઅલ રિલેશન બી આવો દુખાવો થતો એવી ફરિયાદ કરે છે. જ્યારે વ્યક્તિ અમારી પાસે આવે તો અમારું કામ છે કે ભાઈ છાનબીન કરી, તપાસ કરીને નિશ્ચિત કરવું કે આ દુખાવો હૃદયનો છે કે નહીં. તો એને માટે અમે જાતના ટેસ્ટ કરીએ છીએ. કાર્ડિયોગ્રામ તમે જાણો જ છો, ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી. ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી એટલે હૃદયની સોનોગ્રાફી. એ બહુ જ મહત્વનો ટેસ્ટ છે. તમે ઘણા લોકો અહીં બેઠા હશે, હાર્ટનું પમ્પિંગ કેટલું આપણે વાત કરતા હોય છે ટકાવારીમાં, 25%, 30%, 50%, 60%. તો હાર્ટનું નોર્મલ પમ્પિંગ કે કાર્યક્ષમતા 50 થી 70% હોય છે. તો એ આપણને ઇકોથી ખબર પડશે. ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ. કોઈ દર્દી અમારી પાસે આવે કે સાહેબ હું સીડી ચડું છું ને છાતીમાં દુખે છે, પણ જ્યારે હું બેઠો હોઉં છું આઈ ડોન્ટ ગેટ એની ચેસ્ટ પેઇન. તો અમારે જાણવું કેમ કે ભાઈ આ વ્યક્તિને ખરેખર પ્રશ્ન છે? વી મેક હિમ એક્સરસાઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ
under monitored conditions. We measure blood pressure, we measure pulse, we take cardiograph. હવે જે વ્યક્તિ 5, 7, 8 મિનિટ ચાલશે એ ઘડીએ છાતીમાં દુખશે and cardiogram will show the changes. This is what is called as treadmill test. અને આ બધા ટેસ્ટના આધારે અમને એવું લાગે કે દર્દીને લોહી આપતી નળીમાં ખરેખર બ્લોક છે તો અમે એન્જિયોગ્રાફી નામની તપાસની સલાહ આપીએ છીએ. એન્જિયોગ્રાફી પગમાંથી કે હાથમાંથી કોઈ પણ રસ્તેથી કરી શકાય છે. એમાં અમે અલગ અલગ કેથેટર્સ બધા હૃદય સુધી ઉતારીએ છીએ. લોકલ એનેસ્થેસિયામાં થતી આ પ્રોસિજર છે કે જેમાં જસ્ટ હાથના કાંડા આગળનો ભાગ અથવા પગનો ભાગ બહેરો કરી દર્દી સાથે વાતચીત કરતા દર્દી મ્યુઝિક બી સાંભળી શકે, પોતાના ભગવાનનું નામ બી લઈ શકે અને અમે એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ. અને માની લો કે કોઈ એવો બ્લોક છે કે જે બ્લડ સપ્લાયમાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરે છે તો એમાં અમે એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર આપીએ છીએ કે એમાં પહેલા વાયર પાસ કરીએ, બલૂનથી આ બ્લોક દૂર કરીએ. એનું બી એક પિક્ચર જોઈ શકો, બલૂન, આ બ્લોક. હવે આ જે બ્લોક અથવા કોલેસ્ટ્રોલ બન્યા છે એને ખેંચી કાઢવાની 100% ખેંચી કાઢવાની કોઈ પદ્ધતિ ધરતી ઉપર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. યસ, કદાચ થોડો ભાગ કાઢી શકાય, બાકી મોટા ભાગનો જે કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે એ દબાણથી, તાકાતથી હૃદયની દિવાલો સાથે ચિપકાવી દેવામાં આવે છે બલૂન દ્વારા. કદાચ તમે લોકો કોઈ નાના શહેરમાં, નાના ગામડામાં રહ્યા હોય, જેમ હું રહેતો, કે રેલવે ટ્રેક ઉપર ગાડી આવવાની હોય ને ત્યારે અમે રૂપિયાનો સિક્કો મૂકી દેતા પાટા ઉપર અને દેટ મોમેન્ટ ટ્રેન પાસીસ એ રૂપિયાનો સિક્કો એકદમ છીપલી પતરી જેવો થઈ જતો. ધીસ ઇઝ વોટ વી ડુ. So unfortunately, there is no method at present exist on this earth કે તમારી નસમાં એકવાર જામેલું ઘી ને તેલ કાઢી શકાય એવી કોઈ પદ્ધતિ દુનિયામાં છે નહીં. એટલે ઘી ને તેલ ખાતા પહેલા હંમેશા વિચાર કરવો કે જે ઘી તેલ ખાશું એ બધું ત્યાં જશે ને એકવાર ત્યાં ગયું તો એને કાઢવાની કોઈ પદ્ધતિ હજી સુધી છે નહીં. આ અમારી એન્જિયોગ્રાફી કે જેમાં આ નળી છે એ સાંકડી દેખાય. આ નોર્મલ ડાયામીટર છે, નોર્મલ ડાયામીટર છે. આ ભાગ સાંકડો છે, એમાં અમે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીને સ્ટેન્ટ બેસાડ્યો, પછી એ ભાગ નોર્મલ થઈ ગયો. અને જ્યારે મલ્ટિપલ બ્લોક્સ હોય, બધી નળીઓ બંધ હોય, એન્જિયોપ્લાસ્ટી બી શક્ય ન હોય, એવા કેસમાં ઓપન હાર્ટ સર્જરી, બાયપાસ સર્જરી કરવી પડે છે. હવે ઘણીવાર અમને દર્દીઓ પ્રશ્ન પૂછે છે કે સાહેબ એટેક જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અમારે શું કરવું? અને દેટ્સ એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. દરેક વ્યક્તિ કે જેને એટેક આવી શકે છે, માનો 30 કે 35 પછીની કોઈ પણ વ્યક્તિને એટેક આવી શકે અને રિસ્ક ફેક્ટર્સ હોય તો એનાથી નાની ઉંમરે બી આવી શકે. એસ્પિરિન નામની ટેબ્લેટ દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ખિસ્સામાં રાખવી જ જોઈએ હંમેશા. એવરીબડી સિટિંગ હિયર, એવરીબડી ઓફ એની કન્ટ્રી શુડ હેવ એસ્પિરિન વિચ ઇઝ ચ્યુએબલ, કારણ કે હાર્ટ એટેકમાં ફર્સ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ એસ્પિરિન. તો જ્યારે તમને એવું લાગે કે ભાઈ છાતીમાં દુખાવો છે, મારે રિસ્ક ફેક્ટર છે, સપોઝ કોઈ 60 વર્ષની વ્યક્તિ છે, ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, સ્મોકિંગ કરે છે અને છાતીના વચ્ચેના ભાગમાં દુખાવો પડ્યો, 1-2-3 મિનિટમાં મટતો નથી, તો હી ઓર શી હેઝ ટુ થિંક ઇટ કેન બી હાર્ટ એટેક. તો એ ઘડીએ ટાઈમ બગાડવો ન જોઈએ અને વી હેવ ટુ ટેક સર્ટન સ્ટેપ્સ. ડોન્ટ થિંક અંડર ધીસ સર્કમસ્ટાન્સીસ કે ગેસ કે એસિડિટી છે, કારણ કે ઘણીવાર 100માંથી 80 કેસમાં એવું બને કે હાર્ટ એટેક હોય ને વ્યક્તિ પહેલાં એવું માને કે આ ગેસ છે, ઈનો પીવે, સોડા પીવે. ઓકે, દરેકના ઘરમાં જે હોય એ કરે, પણ ડોન્ટ વેસ્ટ મચ ટાઈમ, બિકોઝ વોટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વી કેન ગીવ યુ ધ બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ અર્લિયર યુ રીચ ધ હોસ્પિટલ. હાર્ટ એટેકની શ્રેષ્ઠ સારવાર કે જેમાં હૃદય ઉપર ડેમેજ રહી ન જાય is given in the first hour or at the most 3 hours. Unfortunately, in India, 80% of the people waste first 3 to 6 hours, and so they don't reach to us in that golden time. માણસે શું કરવું ત્યારે? Sit at a comfortable place, breathe gently. આવું ચેસ્ટ પેન થાય ત્યારે બાજુમાં કોઈ એક વ્યક્તિને કહી રાખવું કે ભાઈ મને છાતીમાં દુખાવો થઈ રહ્યો છે, because it can happen that may be heart attack and suddenly માણસ કોલેપ્સ થઈ જાય. તો આવો દુખાવો થાય ત્યારે બાજુવાળો કોઈને કહો. એસ્પિરિન ટુ બી ચ્યુડ, ચાવી જવાની એસ્પિરિન, ગરમ પાણી સાથે લેવાની નથી. પહેલી વાર જ્યારે એસ્પિરિન લો ત્યારે 325 મિલીગ્રામની એસ્પિરિન ચાવી જવી. સોર્બિટેટ નામની એક દવા આવે છે કે જે નસને પોળી કરે, એ જીભ નીચે આપણે મૂકીએ છીએ. વેન ઇન ડાઉટ ગો ટુ યોર ડૉક્ટર. એન્ડ જો બહુ તકલીફ હોય તો હવે બધી જગ્યાએ સરસ એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ છે જેને અમે આઈસીયુ ઓન વ્હીલ્સ કહીએ છીએ. આવી એમ્બ્યુલન્સની અંદર બધી જ જાતની સગવડ હોય છે. ડૉક્ટર હોય છે, વેન્ટિલેટર હોય, પેલું ડિફિબ્રિલેટર મશીન હોય. ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ આઈસીસીયુ બેડ. આવી એમ્બ્યુલન્સમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું તદ્દન સલામત છે. તદ્દન સલામત એટલે જેમ આઈસીસીયુમાં દર્દીની કેર લેવાય એવી જ કેર લેવાતી હોય છે આ એમ્બ્યુલન્સમાં. હવે એટેક વખતે અમે શું કરી શકીએ? અમારી પાસે 2 રસ્તા છે. આજથી 10 વર્ષ પહેલાં સુધી એક જ રસ્તો હતો. બ્લડ પાતળું કરવાનું એક ઇન્જેક્શન આવે, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ. એ ઇન્જેક્શન નસમાં આપણે દર્દીને આપીએ, 100માંથી 50 કેસમાં લોહીનો ગઠ્ઠો કે બ્લડ ક્લોટ ઓગળી જાય, નસનું સર્ક્યુલેશન રીસ્ટાર્ટ થાય, દર્દીને આરામ થાય. પણ 50% કેસમાં ઇટ ડઝ નોટ વર્ક. And as I told you, it works in first 3 hours only. Once 3 hours have passed, it does not work.
છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે કદાચ કાર્ડિયોલોજીના ક્ષેત્રે સર્વશ્રેષ્ઠ ક્રાંતિ થઈ છે એ થઈ છે પ્રાઇમરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી. એટેક આવે એ જ ઘડીએ એન્જિયોગ્રાફી કરવાની, જે નળી બ્લોક હોય એને એન્જિયોપ્લાસ્ટીથી દૂર કરવાની. This is successful in 96% plus people. So this is a very important therapy. આ તમે જોઈ શકો એક નળી અહીંથી બંધ છે, બ્લડ ફ્લો નથી, અને એને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કર્યા પછી ચાલુ કરી. ઇટ ઇઝ અ ડ્રામેટિક થેરાપી. ચાલુ હાર્ટ એટેક દરમિયાન કરવામાં આવતી એન્જિયોપ્લાસ્ટી એ શ્રેષ્ઠ સારવાર છે. વ્યક્તિ બ્લડ પ્રેશર ડાઉન થઈ ગયું હોય, અનકોન્શિયસ હોય, અને નેક્સ્ટ ડે હી ઇઝ કોન્શિયસ, હી કેન ટેક ફૂડ એન્ડ હી કેન બી હેપી. સો પ્રાઇમરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી બહુ જરૂરી છે. આ બધી વાત તો આપણે કરી, હાર્ટ એટેક આવે તો શું કરવું અને હૃદય શું છે. હવે 15 મિનિટ, જે 10 થી 15 મિનિટ મારી પાસે બાકી છે, એ મારે અતિશય મહત્વની વાત કરવી છે. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. મે ઇટ બી સોશિયલ મેટર, મે ઇટ બી હેલ્થ મેટર, મે ઇટ બી ઇકોનોમિકલ મેટર. પહેલાં આપણે એવું માનતા કે હૃદયની નળીની અંદર થતા બ્લોક એ ડીજનરેટિવ કન્ડિશન છે. ડીજનરેટિવ એટલે જેમ વાળ ધોળા થાય એમ એને અટકાવી શકાતું નથી. બટ નાઉ ધ સાયન્સ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્રૂવન દેટ ઇટ્સ પ્યોરલી પ્રિવેન્ટેબલ ડિઝીઝ. કઈ રીતે પ્રિવેન્ટ કરીશું? પ્રિવેન્ટ ધી રિસ્ક ફેક્ટર્સ. તમારી અંદર એક પણ રિસ્ક ફેક્ટર થવું ન જોઈએ, અને થાય તો એને પરફેક્ટલી ટ્રીટ કરવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ વે. યસ, દેર આર સડન રિસ્ક ફેક્ટર્સ વિચ આર નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ, લાઇક ફેમિલી હિસ્ટ્રી. આપણા ઘરમાં બધાને 45-50 આસપાસ હાર્ટ એટેક આવતો હોય તો દેટ્સ સમથિંગ વિચ આઈ કાન્ટ મોડિફાય. Up to the age of 50, men have got higher chance of heart attack as compared to females. તો એ બી કોઈ કશું કરી શકતું નથી. એન્ડ થર્ડ ઇઝ, વોટ ઇઝ થર્ડ ફેક્ટર? એજિંગ. એઝ ધ એજ ઇન્ક્રીઝિસ, ચાન્સ ઓફ હાર્ટ એટેક ઇન્ક્રીઝિસ. તો એ બી આપણા હાથમાં નથી. પણ બાકીના બધા જ ફેક્ટર્સ આપણા હાથમાં છે અને એની ઉપર કાબુ લેવો જોઈએ. હાઈ બ્લડ પ્રેશર. વોટ ઇઝ આઈડિયલ બ્લડ પ્રેશર? ઉપરનું બીપી લેસ ધેન 120, નીચેનું બીપી લેસ ધેન 80. ધીસ ઇઝ આઈડિયલ બ્લડ પ્રેશર. ઉંમર વધવા સાથે બીપી વધે એ તદ્દન ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી માન્યતા છે. મેક્સિમમ બ્લડ પ્રેશર એલાઉડ ઇઝ 140/90. આનાથી ઉપર બ્લડ પ્રેશર જાય એટલે લગભગ મોટા ભાગના લોકોએ દવા લેવી પડે. હવે બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણો શું? 100 માંથી 90 કેસમાં કોઈ લક્ષણ ના આવે. ધ ઓનલી વે ટુ ડિટેક્ટ હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ટુ મેઝર બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલરલી. દરેક વ્યક્તિએ 3 મહિને 4 મહિને એકવાર બ્લડ પ્રેશર મપાવવું જોઈએ, તો જ ખબર પડશે. હા, કોઈ કેસમાં થોડું માથું દુખે ને ચક્કર આવે ને અશક્તિ લાગે ને એવું બને, પણ ઇટ ઇઝ વેરી અનકોમન. હવે બ્લડ પ્રેશરમાં તમે અમારી પાસે ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવો, અમે કહીએ કે ભાઈ આ દવા લેવાની છે, ત્યારે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કમ્સ ટુ અસ કે સાહેબ મને કોઈ તકલીફ નથી થતી, વાય શુડ આઈ ટેક મેડિસિન્સ? દેટ્સ અ રાઇટ પોઈન્ટ ફ્રોમ પેશન્ટ્સ પર્સપેક્ટિવ. ધ ટ્રીટમેન્ટ ઇન બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ફિક્સ ડિપોઝિટ, એફડી જેવી છે. ઇટ ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ કોમ્પ્લિકેશન્સ, નોટ ટુ ટ્રીટ ધ સિમ્ટમ્સ. આપણે બરાબર છે, હાથમાં મને દુખાવો થયો તો હું પેઇન કિલર લઈશ ને દુખાવો મટી જશે. મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ વોન્ટ સચ કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ. બ્લડ પ્રેશરમાં કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી. ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ હાર્ટ એટેક, ટુ પ્રિવેન્ટ સ્ટ્રોક એન્ડ ટુ પ્રિવેન્ટ આઈ પ્રોબ્લેમ્સ. વોટ આર ધ ટિપ્સ ટુ રિડ્યુસ બ્લડ પ્રેશર? રિડ્યુસ વેઇટ. દિવસનું 5 ગ્રામ નમક લેવું જોઈએ અને ફેટ શક્ય એટલી માપની. એવોઇડ ટોબેકો. બી મોર એક્ટિવ અને ઇફ રિક્વાયર્ડ ટેક મેડિસિન્સ. યસ, આપણે દવા લેવાનો છોછ ઘણા લોકોને હોય છે, મને બી થાય કે શું કામ દવા લેવી. પણ જો લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન આપણે પૂરું કરીએ અને છતાં બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ ન થાય તો પરમનન્ટલી હાઈ બ્લડ પ્રેશર એને જીવવું એ કરતાં દવા લેવી એ વધારે સારો રસ્તો છે. આ હંમેશા સ્વીકારો. યસ, તમે લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન માટે ટાઈમ લો, ઘી તેલ ઓછા કરીએ, નમક ઓછું ખાઈએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ, યોગા, મેડિટેશન, પ્રાણાયામ કરીએ, છતાં જો બ્લડ પ્રેશર 150 હોય તો દવા લેવામાં કોઈ છોછ નથી. બ્લડ પ્રેશરમાં બહુ નાનો ઘટાડો બી કરીશું તો બી લકવો લાગવાના ચાન્સ અને હાર્ટ એટેક થવાના ચાન્સ બહુ જ ઘટી જાય છે. માન લો કે આપણે 5 દોરા બીપી ઘટાડીએ તો બી રિડક્શન ઇન રિસ્ક ઓફ હાર્ટ એટેક એન્ડ સ્ટ્રોક ઇઝ બાય 20%. ડાયાબિટીસ, ડૉક્ટર પરાગભાઈ એના વિશે બહુ સરસ બોલશે, પણ બહુ જ મહત્વની વાત છે કે ડાયાબિટીસ જ્યારે હોય ત્યારે હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સ 4 ગણા વધી જાય છે. એટલું જ નહીં, પણ હાર્ટ એટેકના કોમ્પ્લિકેશનના ચાન્સ બી વધી જાય છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી the prevalence of diabetes is going up and up. And again, the most unfortunate story is India is the world capital as far as diabetes is concerned. અત્યારે ઇન્ડિયામાં ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ ખૂબ છે. ડૉક્ટર પરાગભાઈ વાત કરશે. અને ડાયાબિટીસ અને અમને શું કામ લેવા દેવા? કારણ કે ડાયાબિટીસના 60% લોકો હાર્ટ એટેક અથવા લકવાથી મૃત્યુ પામે છે. સો ડાયાબિટીસ લીડ્સ ટુ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ, લીડ્સ ટુ બ્રેઇન પ્રોબ્લેમ્સ. અને જ્યારે બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ બે ભેગા થાય એટલે વાર્તા પતી ગઈ. Then failure or problem is sure. This is a deadly combination.
વોટ અબાઉટ કોલેસ્ટ્રોલ? કોલેસ્ટ્રોલ વિશે બહુ સરસ વાતો છે કે કોલેસ્ટ્રોલ માટે અમારી પાસે ઘણા તમારી જે મોટી ઉંમરના લોકો આવે કે સાહેબ 250 તો નોર્મલ કહેવાય, પણ કોલેસ્ટ્રોલની જે મર્યાદાઓ હતી એ બધી સમય આવતા બહુ ચેન્જ થઈ ગઈ. લાઈક વોટ શી ચેન્જ ઓવર હર કેરિયર. કોલેસ્ટ્રોલ એ શું છે? એ બ્લડની અંદર રહેલી ચરબી છે, અને કોલેસ્ટ્રોલ બે સોર્સમાંથી આવે. એક તો આપણે જે ખોરાકમાં ખાઈએ અને બીજું લીવર બનાવે. ઘણીવાર એવું બને કે માણસ ખોરાકમાં બિલકુલ કોલેસ્ટ્રોલ ન લેતો હોય, ફેટી એસિડ્સ બધા બરાબર બેલેન્સ લેતો હોય, એકદમ ડાયટ ચાર્ટ પ્રમાણે જતો હોય, અને છતાં એનું બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ હાઈ બી હોય. Because liver may be synthesizing more cholesterol and that is genetically decided. You can't do anything with that. And that's why એવા કેસમાં દવાઓ is must. કારણ કે માણસ પાણી પીવે તો બી કોલેસ્ટ્રોલ 270 રહે તો કરવાનું શું? Because that high cholesterol is synthesized in the liver. હવે કોલેસ્ટ્રોલની બધી ટાઈપ જોઈએ તો 4 જાત છે ને એ બહુ ખરાબ છે. ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ, LDL કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ VLDL કોલેસ્ટ્રોલ. જરા નામ યાદ રાખવા બહુ જરૂરી છે. અને એક કોલેસ્ટ્રોલ સારું છે, HDL, H for holy, પવિત્ર. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોલેસ્ટ્રોલ. અને તમે લોકો યાદ રાખી શકો એ માટે સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઇન્સ મેં થોડું ઇઝી ટુ રિમેમ્બર એવા આંકડા આપ્યા છે. પણ લાઈક છે તમારું ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ છે 150 કરતાં ઓછો હોવું જોઈએ. કેટલાક લોકો 170 નહીં વાજબી માને છે, પણ આ તો મેં એકદમ સરસ એવી ગાઈડલાઇન્સ આપી છે કે આવું રાખશો તો લગભગ મારાથી દૂર રહેશો. સો ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ લેસ ધેન 150, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ લેસ ધેન 150, LDL લેસ ધેન 75, this is less than 25. એટલે બધા 25ના ગુણકમાં છે, અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ શુડ બી મોર ધેન 50. તો કરવું શું કોલેસ્ટ્રોલ માટે? ઇટ લો ફેટ, હાઈ ફાઈબર ફૂડ. હવે ફાઈબરનું મહત્વ આપણે ઘટી ગયું છે, અને ફાઈબર કમ્સ ફ્રોમ વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ અને અનરિફાઇન્ડ ગ્રેન્સ. આપણે ત્યાં તો શું છે કે સમૃદ્ધિ બતાવવા માટે મોર એન્ડ મોર રિફાઇન્ડ ગ્રેન્સની જ વાત છે કે અમે તો ચોખા તો બાસમતી સારામાં સારા ચમકતા સફેદ ચાંદી જેવા લઈએ. ધેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. ઇટ ગિવ્સ યુ ડાયાબિટીસ, ઇટ ગિવ્સ યુ હાર્ટ એટેક, ઇટ ગિવ્સ યુ હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ. જ્યારે પેલો ગરીબ માણસ જે કોદરી ખાય કે જે ફાઈબરવાળા ચોખા ખાય, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ હેલ્પફુલ ફોર ધ હેલ્થ. કટ ડાઉન ઓન હાઈ ફેટ ફૂડ્સ, લૂઝ વેઇટ, એન્ડ ઇફ રિક્વાયર યુ ટેક મેડિસિન્સ. હવે HDL કેમ વધારવું ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. નંબર 1, those who are obese should reduce weight. જેમ ઓબેસિટી ઘટશે એમ તમારું HDL વધશે. સેકન્ડ, those who are smokers should stop smoking. સ્મોકિંગ બંધ થશે તો HDL વધશે. અને થર્ડ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, HDL increases by exercise in a dose dependent manner. More you exercise, more increase in HDL. That's a very important point. Look at all this. Monkeys, elephants, horse, rhino and boar, a very important and common point, most of them do not die because of heart attack. And that's an important point. You need to cut down all this and go for this. Don't forget that we were monkeys and living much better than what we live today. Fourth point is obesity. Perhaps this is only one issue where I respect our film stars and actresses. This is the only one issue. Otherwise, they are useless. The world, which progressed from a 4-legged animal to a state of 2-legged man in close to 2 million years, lost everything in last 50 years by making themselves obese, having a cup of Coke, eating McDonald's and watching televisions. This is what આપણે સત્યાનાશ પેલું મુન્નાભાઈની ભાષામાં કહેતા વાટ લગાડી. માણસે પોતાની તકલીફ પોતાની જ ઘોર પોતે જ ખોદી. મેકડોનાલ્ડ્સ, જમ્બો વડાપાઉં, ડબલ ચીઝ પિઝા, this is all we love. And may it be Indian thalis, but everything is full of cheese, fat, tail, ghee. And unfortunately, there is a growing prevalence of childhood obesity. તમે લોકો જુઓ, તમારી આસપાસ બાળકો જુઓ કે સ્કૂલનો સર્વે કરો કે બચ્ચાઓ જાડિયા ફાંદવાળા થઈ ગયા છે. આજથી 25 વર્ષ પહેલા જે વડીલો બેઠા છે, તમે કેટલા બાળકોને ફાંદવાળા જોતા ને કેટલા જોવો છો? This is a very rising serious problem, and there is a threat કે જો આપણે ધ્યાન આપીએ તો all these children who are today of 10 years, at the age of 25 or 30, they will be undergoing angioplasties and bypass. At the age of 30, believe me, unless we take serious steps towards obesity. And this has been result of TV cola culture. દરેક માણસને પીવું છે અને રાત્રે 9 વાગ્યા નથી કે ટીવીની સામે બેસે. May it be a 2 years child or may it be Maji of 80 years, everybody useless serials. And look at this man looking like Himesh Reshamya. He is moving in a car, making his cute dog exercise. હવે actually આપણે કસરત કરવી જોઈએ, તો બિચારા ક્યુટ કૂતરાને કસરત કરાવે છે. And obesity has got lot of serious problems beyond cosmetics. What are they? સાંધાના પ્રોબ્લેમ થાય, ગાઉટ થાય,
ગોલ બ્લેડરમાં પથરીઓ થાય, લીવરના ડિઝીઝ થાય, એટેક આવે, ડાયાબિટીસ થાય, ઓલ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ આર પ્રોડ્યુસ બાય ઓબેસિટી. એન્ડ આપણે ઇન્ડિયામાં આપણી ડાયટરી પ્રોફાઇલ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. See, most of us are vegetarian, and vegetarianism is a really good concept. But unfortunately, we do not know the healthy way of eating and cooking food. આપણે લોકોએ શું કર્યું છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ બહુ ખાઈએ છીએ, ફેટ બી વધારે ખાઈએ છીએ, અને એમાં સેચ્યુરેટેડ ફેટ, જે ગંદામાં ગંદી ફેટ કહેવાય, ખાઈએ છીએ, અને ફાઈબર ને પ્રોટીન ને સારી ફેટ નથી ખાતા. થોડુંક ફેટ વિશે આપણે 2 મિનિટ સમજી લઈએ કે જે ખોરાકમાં આપણે ખાઈએ છીએ એમાં સેચ્યુરેટેડ ફેટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ ફેટ. અને એ ક્યાંથી આવે? એનિમલ સોર્સમાંથી. દૂધ તમે લો સરસ મજાનું અમૂલ, શક્તિ કે ગોલ્ડ, એમાંથી જે ઘી બને, બટર બને, ચીઝ બને, તે ઓલ આર યુઝલેસ. યુ હેવ ટુ કટ ડાઉન યોર ઓલ મિલ્ક ફેટ ટુ ઝીરો. દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એન્ડ ઇવન ચિકન, કેટલુંક મીટ અમાઉન્ટ વગેરેમાં બી હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ સેચ્યુરેટેડ ફેટ હોય છે. એનાથી ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધે, એટલે હંમેશા કટ ડાઉન કરો. આ સારી ફેટ છે, પુફા, પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. અને એ ક્યાંથી મળે? અખરોટ, રાઈસ એન્ડ વ્હીટ ગ્રેન્સ, સેફ્લાવર, સનફ્લાવર. એટલે તો આ બધા તેલ વખણાવા માંડ્યા કે આમાં તમને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ બહુ નથી મળતું. મળે, થોડું મળે. અને એટલું જ મહત્વનું એ મુફા. એમાં શું છે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ તો ઘટશે અને HDL વધશે. એન્ડ ધેટ્સ વાય અમે અમારા હૃદય રોગના દરેક દર્દીને કહીએ છીએ કે રોજની 3 થી 4 બદામ ખાવી ફરજિયાત. બદામ, આલમંડ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ફેટ અવેલેબલ ટુ એવરીબડી. ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. અને બદામ જે ન ખાઈ શકે, ન એફોર્ડ કરે, શિંગદાણા બી કામના છે. પ્રશ્ન શું થાય છે? માણસ પ્રમાણ ભાન ચૂકી ગયો. આપણે સિંગ પછી ઠોકમ ઠોક ખાઈએ તો દેર ઇઝ નો રોલ. 10 થી 20 દાણા પ્રતિદિન, અને સામે એનિમલ ફેટ, દૂધની ફેટ કાઢવી પડે. પછી હું મલાઈ બી ખાઉં, માખણ બી ખાઉં તો યુઝલેસ. સો 15 દાણા સિંગ અથવા 3 થી 4 બદામ. ઓલિવ ઓઇલ ઇઝ ગુડ, મસ્ટાર્ડ ઓઇલ ઇઝ ગુડ. તો આ બધા સારા તત્વો છે ઇફ ટેકન ઇન સ્મોલ અમાઉન્ટ. એટલે જ આપણે કુકિંગ માટે કયા તેલ વાપરવા જોઈએ? તો મસ્ટાર્ડ, સેફ્લાવર, સનફ્લાવર, મકાઈનું તેલ, ઇવન લુક એટ હિયર પીનટ ઓઇલ ઇઝ ઓકે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, અમને પેશન્ટ પૂછે કે સાહેબ કયું તેલ ખાવું? ઇટ્સ એ રોંગ ક્વેશ્ચન. કેટલું તેલ ખાવું? કારણ કે કેટલું નહીં, આપણે તો ખાવું જ છે બેફામ. એટલે કયું ખાવું? કયું ઇઝ એ રોંગ ક્વેશ્ચન. કેટલું ખાવું? 20 ગ્રામ પર ડે. તો મહિનાનું થયું 600 ગ્રામ, વર્ષનું થયું 7 કિલો ને 200 ગ્રામ. એક ડબ્બો પતિ પત્ની વચ્ચે 1 વર્ષ ચાલે. ધેટ ઇઝ ધી રૂલ ઓફ ઓઇલ. હવે દરેક માણસ વિચારી લેજો પોતાના ઘરે જઈને કે કેટલું તેલ આપણે ખાઈએ છીએ. એન્ડ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ગો ઓન ચેન્જિંગ ધ ઓઇલ. હવે તેલના ડબ્બાનો જમાનો પૂરો થયો, 2 કે 5 લીટરના કેન લેવાના અને ગો ઓન ચેન્જિંગ. પહેલાં સફોલા લીધું કે સનફ્લાવર લીધું, સેફ્લાવર લીધું, મકાઈનું લીધું, પીનટ લીધું, ફેરવતારો તેલ. જંક ફૂડ વી શુડ એવોઇડ. વર્ડ અબાઉટ ટી એન્ડ કોફી. કોફી હૃદય માટે સારી નથી, એટલે જો પીવી હોય તો 1 થી 2 કપ મેક્સિમમ. ચા ઇઝ વેરી ગુડ ટુ ધ હાર્ટ. ઇટ કન્ટેન્સ લોટ ઓફ એન્ટીઓક્સિડન્ટ. સો દેર ઇઝ નો અપર લિમિટ ફોર ધ ટી. તમારે એસિડિટી ન થતી હોય તો 5 ચા બી પીવો અને 10 ચા બી પીવો, પણ 2 શરત છે: નો મિલ્ક એન્ડ નો શુગર. ઇટ શુડ બી બ્લેક ટી. આલ્કોહોલનો પ્રશ્ન છે. ઘણી લોકો કહે છે કે કોલેસ્ટ્રોલ સારું, કોલેસ્ટ્રોલ વધે, બ્લડ પ્રેશર ઘટે. ગુડ પોઈન્ટ. બટ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ ઇઝ દેર ઇઝ એ જે શેપ રિલેશન. તમે આલ્કોહોલ માણસ પીવે તો પ્રશ્નો પેલા ઘટે, પણ પછી એક સ્ટેજ એવું આવે કે આલ્કોહોલ જેમ વધશે એમ એટેકના પ્રશ્ન, ડાયાબિટીસના પ્રશ્ન, બ્લડ પ્રેશરના, હાર્ટ ફેલ્યોરના, સ્ટ્રોકના, એટસેટ્રા પ્રશ્નો વધતા જશે. અને ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ હેઝ નોટ બીન ફાઉન્ડ ટુ બી પ્રોટેક્ટિવ ટુ ઇન્ડિયન્સ. એટલે કોઈ માણસે હૃદય મારું સારું થશે એ બાના હેઠળ પીવું નહીં. There are so many medical and social problems like dependence, liver disease, blood pressure, obesity, road accidents, spousal abuse, suicide, etc. So no merit in promoting alcohol as a preventive strategy. That's a clear-cut conclusion. And we'll discuss in questions. A very important point one has to remember is fruits and vegetables are important. But vitamin supplements and fruit juices are useless. Juice is to be taken once in a while, rarely, because it gives you high amount of sugar and no fiber. So half of the benefit of fruit is lost. So what is a balanced diet? Take small frequent meals. કોઈ માણસ કહે સાહેબ મારે વજન ઘટાડવું છે એટલે હવે હું તો એક જ વાર ખાઉં છું. That is the surest way to grow obese. દિવસમાં 5 વાર ખાવું જ જોઈએ તો જ તમે માપનું શરીર રાખી શકશો. બટ શું ખાવું અને કેટલી કેલરીનું ખાવું, that's an important point. Drink lot of water, take regular breakfast, eat a variety of food, whole grains, fruits, vegetables, nuts, fish, tea, etc. Minimize sugar, sweets, coffee, etc. And તમને ગમતી વસ્તુ હોય, મને બી સ્વીટ ભાવે છે, પણ ટેક 1 piece at the most a day, and you have to exercise.
Exercise is important to you also. It's not only dog has to exercise, this bloody man has to exercise. And exercise helps you a lot. It improves your energy of and strength of the muscle, helps you to sleep better, helps you to control weight, blood pressure, makes you look good, and kills the stress. Exercise में वो जरूर नहीं कि तमे हमेशा जिम मत जाओ. 30 થી 50 મિનિટ per day and 3 to 5 times a week. That's an important point. Just walk. એવું જરૂર નથી કે જીમમાં જઈને વેઇટ લિફ્ટિંગ કરો અને ક્રોસ ટ્રેનરમાં જાઓ અને સાયકલ. જસ્ટ વોક, બીજું કંઈ નથી. તો એક સારા શૂઝ લો જેથી તમારા જોઈન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ ન થાય અને વોક. તમે જે સંસ્થામાં કામ કરતા હોય શક્ય છે તેના દાદરા ચડો, શક્ય છે તો ત્યાં ગ્રાઉન્ડમાં ચાલો એન્ડ ટ્રાય ટુ યુઝ વોકિંગ. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી every morning my brain tells me to exercise and my body laughs at the idea કે ચાલો સુઈ રહો ને મજા આવશે સુવાની. Smoking is more dangerous than Osama bin Laden. And it is unfortunate story for our country that our social icons refuses to quit smoking from the film scenes even if there is a request from the minister. And what he replied, it's a creative liberty. To give smoking scenes on the film screen is a creative liberty. I can't understand what creative liberty it is. Cigarette smoking is dangerous, should be avoided. And last few slides, which are very important, is stress. Stress is your response to the situation, and some degree of stress is needed to hit the target. Unless I keep a stress to finish this lecture in 35 minutes, I can't. Stress is a positive point to some extent, and it's a very individual thing. મને હાઈવે ઉપર કાર 120ની સ્પીડે ચલાવી સ્ટ્રેસ લાગે અને કોઈ બીજાને મજા આવે કે ચલો ઇટ્સ એ બિગ હાઈવે રાઇડ. This is important to understand human function curve. As the stress increases, initially your performance improves to some level and then you reach a plateau. Pachi further increase in stress is a negative and leads to ill health, fatigue and depression. તો દરેક માણસ માટે આ પોઈન્ટ શોધી કાઢવો બહુ જરૂરી છે કે હું સ્ટ્રેસને એટલો વધારું કે મારું પરફોર્મન્સ મને બેસ્ટ મળી જાય. પછી ફર્ધર ઇન્ક્રીઝિંગ સ્ટ્રેસ ઇઝ યુઝલેસ. સ્ટ્રેસમાં ઘણીવાર સિમ્ટમ્સ કંઈ ના આવે પણ બાજુવાળાને ખબર પડે કે આપણે આવા લાગીએ છીએ. From where the stress comes? It comes from the fast life. Stress of expectation. You are expected to perform best every time. Stress because of political apathy and corruption. Our attitudes towards money stays like this since ages. The child knows he cannot reach here, but still wants to reach there. Stress comes from the duality. What you carry inside and what you show to the world outside is different. It comes from the impermanence of relations. Today you are with somebody, and tomorrow you are with somebody. And we are continuously feeding our brain with negative and wrong ideas, but we don't understand the fact that negative thoughts leads to a lot of problems, which are mental and physical both. People are poisoning their minds with a lot of negative thoughts, which cannot be seen, but they are as fatal. And what are the principles of stress management? The name itself contains the principles. Strength, time management, relationship, take care of ego, savings, and spirituality. Physical strength, in a good amount. May not be muscular, but Gandhiji jevu chust physique jaruri chhe. Mental strength comes out of reading, observation, application of teaching is important. Flexibility is many times a very big mental strength. And to be natural is also many times a big mental strength. Managing time is individual, it is different for different, but one has to remember that I should have some time for my family, for me personal, and to think on one question, who am I and what I am supposed to do here. One has to have good relations with each other. Sharing happiness and sorrows is important and helps to reduce stress. Being with family is a very important part to remove stress. Ego is a concept of 18th century. Nobody is indispensable. Everybody comes and goes. The world continues to evolve and progress. Adjustment is an important point in today's world. Savings is important to feel secure about money. One has to invest, one has to feel satisfied, and one has to remember that money is not must to be happy. Yes, it's needed, but absence even can make you happy. And spirituality has nothing to concern with any religion, but it is something like being simple and truthful, to be innocent, to live in present, to think big in life, to be equanimous, stable, neutral in any given situation,
and think about children. They do not have stress. આપણે આવડા હતા ત્યારે કોઈ સ્ટ્રેસ નહોતો, તો આજે કેમ છે, શું થયું આટલા વર્ષોમાં કે હું તાણમાં આવી ગયો? And at the last, one has to be thankful to the God for giving such a nice world and chance to us. Thank you. Here, I'll stop here. I took 5 minutes extra. Sorry, and we'll take care in last. Please advise if the age 64, is the 64 slice CT scan angiography is an effective and affordable alternative to conventional invasive angiography, and why are cardiologists not encouraging patients for this new 64 slice CT scan angiography? Also, why are hospitals not offering 64 slice CT scan angiography AMA member? So the question raised here is, અમે છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષ થયા જે એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ, that is a conventional invasive angiography, જેમાં હાથની ધમની અથવા પગની ધમનીમાંથી અમે એક કેથેટર હૃદય સુધી લઈ જઈએ અને ત્યાં એક ડાય કેમિકલ ઇન્જેક્શન આપીએ અને એ દરમિયાન ફિલ્મ ઉતારીએ. That is a conventional angiography. અને હવે જે નવી મેથડ આવી છે જેની અંદર બહુ જ હાઈફાઈ મશીન સિટી સ્કેન, જે રૂટીન આપણે બ્રેઇનના સિટી સ્કેન કરતા એ નહીં, પણ અતિશય ઝડપી મશીન છે સિટી સ્કેન. એમાં બી ડાયનું ઇન્જેક્શન તો આપવું પડે, પણ એ અહીં બહારની નસમાં આપવાનું. આપણે કેમ શરદી ઉધરસનું ઇન્જેક્શન લઈએ છીએ એ રીતે ઇન્જેક્શન અહીં આપવાનું અને જ્યારે ડાય હૃદય સુધી પહોંચે ત્યારે સિટી સ્કેન પાડી લેવાનો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ 64 સ્લાઇસ, દેટ ઇઝ ધ મશીન નેમ. પણ સિટી એન્જિયોગ્રાફી હવે બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે સિટી એન્જિયોગ્રાફીની એક્યુરેસી અત્યારે 85 થી 90% અમે માનીએ છીએ. એક વસ્તુ એટલે સિટી એન્જિયોગ્રાફીના આધારે અમે બાયપાસનો ડિસિઝન કે એન્જિયોપ્લાસ્ટીનો ડિસિઝન બહુ પરફેક્ટલી લઈ શકતા નથી. તો સિટી એન્જિયોગ્રાફીમાં જ્યારે બ્લોક્સ આવે તો એ દર્દીએ પછી કન્વેન્શનલ એન્જિયોગ્રાફી ફરી કરાવવી પડે અને એના આધારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસે ડિસિઝન લેવો પડે. તો આને શોર્ટમાં મૂકું તો જે લોકોમાં બ્લોક નહીં આવે, મેજર બ્લોક, એવી અમારી માન્યતા હોય ત્યારે અમે એમને સિટી સ્કેન દ્વારા એન્જિયોગ્રાફી કરવાની સલાહ આપીએ છીએ. દર્દી બહુ ટેન્શનમાં હોય, 45 વર્ષનો યંગ બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ છે, ટેન્શનમાં રહે છે, ક્યારેક સ્મોકિંગ કરી કાઢે છે, ખાવા પીવાના ઠેકાણા નથી, ચેસ્ટ પેઇન થાય છે, હું ચેક કરું, કાર્ડિયોગ્રામ નોર્મલ, TMT નોર્મલ, દવાની ખોરાકની સલાહ આપું, અગેન મહિનો થયો એટલે પાછો કાનિશભાઈ ચેસ્ટ પેઇન, હું કહું તને કશું નથી, ફરી બીજા ડૉક્ટર પાસે ચેસ્ટ પેઇન, મને લાગે છે કે આને બ્લોક નથી, માની લો કે, પણ એ માણસ ટેન્શનમાં છે કે મને બ્લોક હોઈ શકે અને ફોબિયા ઘૂસી ગયો. તો જસ્ટ ટુ રૂલ આઉટ બ્લોક્સ, સિટી એન્જિયોગ્રાફી ઇઝ એડવાઇઝેબલ. પણ જ્યારે મને એવું લાગે કે કોઈ 65 વર્ષના કાકા છે, ચાલે છે ને છાતી દુખી જાય છે, ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, મને લાગે છે કે આને નિશ્ચિતપણે બ્લોક છે, તું એમને કહીશ કે તમે સિટી સ્કેન કરાવો હોય તો કરાવી શકો, પણ એમાં બ્લોક આવશે તો પાછી સાદી એન્જિયોગ્રાફી તો ઊભી જ છે. તો સિટી સ્કેનના 8-10 હજાર રૂપિયા, પાછી સાદી એન્જિયોગ્રાફીના 8-10 હજાર રૂપિયા, ડબલ ખર્ચ થશે. તો જ્યાં બ્લોકની શક્યતા અમને લાગે ત્યાં સાદી એન્જિયોગ્રાફી, જ્યાં બ્લોકની શક્યતા ઓછી છે ત્યાં સિટી સ્કેન દ્વારા એન્જિયોગ્રાફી, નંબર 1. નંબર 2, પણ દરેક માણસે પોતાને કોઈ પણ તકલીફ ન હોય તો સિટી સ્કેન કરવા દોડવું એ મૂર્ખાઈ છે, એવું કોઈ દિવસ ન કરવું. ખરેખર પ્રશ્ન હોય ત્યારે જ કરવું, અથવા તો પ્રશ્ન ન હોય પણ ડૉક્ટર સલાહ આપે. સપોઝ ડાયાબિટીસ છે, પરાગભાઈ જોવે છે અને પરાગભાઈને લાગ્યું કે 50 વર્ષની વ્યક્તિ છે અને એસિમ્પ્ટોમેટિક, સિમ્ટમ્સ વગર બ્લોક હોઈ શકે અને એ સજેશન આપે તો જુદી વાત છે, જાતે ન જવું, કારણ કે રેડિયેશનનો ડોઝ બહુ હાઈ છે. સિટી સ્કેનથી એન્જિયોગ્રાફી જે થાય એમાં દેર ઇઝ અ વેરી હાઈ ડોઝ ઓફ રેડિયેશન. એક્સરે આપણે પાડીએ એવા 400 એક્સરે જેટલું રેડિયેશન મળે છે અને કેટલાક ટ્રાયલ અને રિસર્ચથી એવું જાણવા મળ્યું છે કે એ લોકોમાં કેન્સર થવાના ચાન્સ બી વધી જાય છે. સો ડોન્ટ ડિસાઇડ બાય યોર સેલ્ફ, એ ક્યારેય ના કરો, ડૉક્ટરને ડિસાઇડ કરવા દો. તમને પ્રશ્ન છે તો સાદી એન્જિયોગ્રાફી કે સિટી સ્કેન. સપોઝ ડૉક્ટર એમ કે સાદી કરો તો પ્રશ્ન કરો કે સાહેબ હું સિટી સ્કેન કરાવી શકું, ડૉક્ટર વિલ આન્સર યુ. પ્લીઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ એ રેગ્યુલર ગુજરાતી થાળી ફોર લંચ એન્ડ ડિનર. આદર્શ ભોજન શું? પરાગભાઈ આઈ થિંક ઘણી લાંબી વાતો કરી છે, પણ ઇન નટશેલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ખોરાકના દરેક તત્વો, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ફેટ, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, દરેક ઉપર ધ્યાન આપો. તમારી 50% જેટલી એનર્જી કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી આવી જોઈએ, 45 થી 50%, 20% પ્રોટીનમાંથી અને 25 થી 30% ફેટમાંથી. નંબર 1. કાર્બોહાઈડ્રેટમાં સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ ન લેવા શક્ય હોય. સિમ્પલ એટલે જે ખાવાથી ગળ્યા લાગે એ સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ કહેવાય, એનાથી શુગર બહુ વધે. અને કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ કે જે ખાવાથી બહુ ગળ્યા ન લાગે, જેમ કે અનરિફાઇન્ડ ગ્રેન્સ છે બધા, ઘઉં, ચોખા, મકાઈ, જે કાંઈ જુવાર, બાજરો વગેરે, એ સારા પડે. ઇવન ફ્રૂટ્સ ઘણા ખરામાં તમને કોમ્પ્લેક્સ મળે. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ. ફેટમાં મેં કહ્યું એમ કે સેચ્યુરેટેડ ફેટ ઓછી, સેચ્યુરેટેડ ફેટ કમ્સ આઉટ ઓફ મિલ્ક. અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ કે જે આપણને નટ્સમાંથી મળે છે, ખાસ કરીને બદામ, અખરોટ વગેરે, એ વધારે. પ્રોટીન્સ ખાસ લો, આપણે ગુજરાતીઓ પ્રોટીન ખૂબ ઓછા લઈએ છીએ. ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ, જો ડાયાબિટીસ ન હોય
તો 500 ગ્રામથી 1 કિલો પર ડે લેવા જોઈએ ઇન રો ફોર્મ ઓર કુકરમાં બાફીને fruits and vegetables. એની ટેવ પાડવી પડે, but that is very important, just in nutshell. Dr. Anish bhai, yes, I would request the friends in front of me that do not have consultations here and really ask the reliable questions to the doctors, because it becomes difficult to answer all the questions of a patient aged falana taking this, operated for angiography, angioplasty done, or this. And I would like to invite. Can I ask a general question? Definitely. How does the yoga help in both the cases? I just would like to know. Dr. Anish bhai. Yeah, see now, for the first time on this earth, we have got maximum possible data that yoga helps the heart and the overall body. For the first time, there are huge number of evidences and data. હવે યોગા જોઈએ અને બહુ સાદા શબ્દમાં કહીએ તો ઇટ્સ એ સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ કંટ્રોલ, કંટ્રોલિંગ ઓન બોડી એન્ડ અનકંટ્રોલિંગ ઓન માઇન્ડ. નાઉ ધેટ ઇઝ ધી કી. અમારા હાર્ટ એટેકના જે કિસ્સાઓ આવે એમાંથી 100માંથી 70 કેસમાં બોડી કે માઇન્ડ સાથે રિસન્ટલી કોઈ સ્ટ્રેસફુલ સ્ટિમ્યુલસ આવ્યા હોય એવું બનતું જ હોય છે, એ ટેન્શન હોય, સ્મોકિંગ હોય વગેરે. તો યોગા ગીવ્સ યુ સ્ટેબિલિટી ઓફ બોડી એન્ડ માઇન્ડ. એના બહુ જ સિમ્પલ ફાયદા કહું તો તમારો બેઝિક પલ્સ રેટ ઘટી જશે. જે માણસ નિયમિત યોગા પ્રાણાયામ ને એક્સરસાઇઝ કરે છે, સપોઝ કોઈનો 85 હાર્ટ રેટ છે, એમનો 60-62 થઈ જશે. ઘણા યોગીઓ ઋષિઓનો હોય છે. તો યોગાથી તમારી પલ્સની સ્ટેબિલિટી આવશે. સેકન્ડ, યોગાથી બ્લડ પ્રેશર સ્ટેબિલિટી આવશે, એના ફ્લક્ચ્યુએશન્સ અટકશે. થર્ડ, આપણી જે નસ હોય છે એની અંદર કોષ હોય છે, આખી નસની અંદર એક સ્મૂથ લેયર હોય છે. તો એ લેયરમાંથી બી કેટલાય હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે. તો યોગાના કારણે એમાંથી સારા હોર્મોન્સનું સિક્રેશન વધે છે અને ખરાબ અને ટોક્સિક હોર્મોનનું સિક્રેશન ઘટે છે. તો આ બધા જ ફેક્ટર્સને લીધે યોગ અને પ્રાણાયામથી જેણે પોતાના મન અને જાતને સ્થિર કરી છે એમને હાર્ટ એટેકના ચાન્સ ઓછા છે. દેટ ઇઝ પ્રૂવન, નંબર 1. નંબર 2 કે યોગ અને પ્રાણાયામ કરવાથી આ બધું કંટ્રોલ થવાને કારણે સપોઝ નળીની અંદર બ્લોક હોય છે તો એ બ્લોક બી હાર્ટને અને શરીરને ડેમેજ કરવાના ચાન્સ ઘટે છે, અથવા એ બ્લોકને સહન કરવાની શરીરની શક્તિ વધે છે. એક મહત્વનો મુદ્દો આ કહીશ આ તબક્કે કે એકવાર નળીની અંદર બ્લોક થયા તો યોગા, પ્રાણાયામ, એક્સરસાઇઝ કે કોઈ ડાયટ કેર કે દવાથી એ ઓગળી જશે, એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે અને હજી સુધી એ માન્યતાનો સ્વીકાર નથી થયો. માની લો કે 100 દર્દીને નળીઓમાં બ્લોક છે અને બીજા 100 દર્દીને એવા જ બ્લોક છે. જે 100 દર્દી યોગા કરશે એમના હાર્ટનું પમ્પિંગ સારું રહેશે, એમને છાતીમાં દુખાવો, અંજાયના ઓછું થશે, એમનું આયુષ્ય બી લાંબુ ને સારું રહેશે. જે યોગા નહીં કરે એને તકલીફ વધશે, પણ બ્લોક તો બંનેમાં છે અને રહેવાના. સાથે મારી પાસે બી એક ક્વેશ્ચન છે કે કાર્ડિયાક સ્ટેમ સેલ થેરાપી શું છે અને એનો કોઈ ફાયદો. અત્યારે એ બધું એક્સપેરિમેન્ટલ સ્ટેજમાં છે અને એક્સપેરિમેન્ટ કેવા કેસમાં થાય કે જ્યાં એસ્ટાબ્લિશ ટ્રીટમેન્ટ શક્ય ન હોય, હૃદયની નળીઓમાં એવા બ્લોક હોય, હૃદય એટલું નબળું પડી ગયું હોય કે જેમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ કરી શકાય એવું ન હોય અથવા ફાયદો આપે એવું ન હોય, અને એ વ્યક્તિને જ્યારે ખૂબ જ મુશ્કેલી હોય ત્યારે એક્સપેરિમેન્ટ બેઝ ઉપર સ્ટેમ સેલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે. હજી એસ્ટાબ્લિશ ટ્રીટમેન્ટ થઈ નથી, એટલે અત્યારના સંજોગોમાં ઇટ કેનોટ બી એપ્લાઇડ ટુ ધ પીપલ એઝ અ જનરલ. અને બીજો એક બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન હતો કે બધા આ સ્ટેન્ટ શું છે. હવે સ્ટેન્ટ બેઝિકલી 2 જાતના આવે છે, ધાતુના સ્ટેન્ટ અને મેડિકેટેડ સ્ટેન્ટ. મેટલ સ્ટેન્ટની કોસ્ટ જો આપણે કહીએ, કોઈ પૂછ્યું છે, તો લગભગ 15-18 હજારથી શરૂ થઈને 40,000 થી 45,000 સુધીના આવે છે. મેટલ સ્ટેન્ટની એક મર્યાદા આવી કે અમે સ્ટેન્ટ મૂકીએ પછી ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સિચ્યુએશન 10% થી 30% લોકોમાં ફરી ત્યાં નળી બંધ થઈ જાય. એન્જિયોપ્લાસ્ટી અમે કરીએ ત્યારે બલૂન ફૂલાવીએ એટલે નળીમાં ઇન્જરી થાય. સ્ટેન્ટ મૂકીએ એટલે એની મેટલ બી થોડું રિએક્શન બોડીમાં ઉત્પન્ન કરે. તો એ બધાના કારણે ત્યાં પાછા કોષ ભેગા થઈ જાય અને જે સ્ટેન્ટ મૂકીને નળીનો રસ્તો બનાવ્યો હોય એ ફરી સાંકડું થઈ જાય. તો એ જીતવા માટે મેડિકેટેડ સ્ટેન્ટ્સ આવ્યા. મેટલના જ સ્ટેન્ટ હોય પણ એની ઉપર દવા લગાડી હોય કે જે આવું રીબ્લોકની શક્યતા ઘટાડે. મેડિકેટેડ સ્ટેન્ટમાં રીબ્લોકના ચાન્સ 3 થી 6% હોય છે, પણ એની કોસ્ટ 60,000 થી શરૂ કરીને 1,00,000 સુધીની હોય છે. તો 2 જાતના સ્ટેન્ટ, એની કોસ્ટ. કયો સ્ટેન્ટ મૂકો, લેટ ઇટ બી ડિસાઇડેડ બાય યોર એક્સપર્ટ ડોક્ટર. કેટલાક કેસમાં મેટલ સ્ટેન્ટ સારો પડે, કેટલાક કેસમાં મેડિકેટેડ પડે. દે આર કોમ્પ્લેક્સ સાયન્સીસ. યસ, તમારો કેસ જ્યારે હોય ત્યારે ઓલવેઝ એઝ અ ડોક્ટર વી ડિસ્કસ કે તમારા કેસમાં હું આ સ્ટેન્ટ પ્રિફર કરું છું અને વાય. પણ ઇટ્સ સમથિંગ વિચ વી હેવ ટુ ટેલર મેડ. હું 20 વર્ષની વ્યક્તિ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, એટિનોલ દવા લઉં છું. છેલ્લા 2-3 વર્ષના ડેટાના આધારે એટિનોલ દવાને થોડીક પાછળ ધકેલી દેવામાં આવી છે. એના કરતાં થોડી વધારે સારી ને ચડિયાતી દવાઓ અત્યારે માર્કેટમાં આવે છે. અમે પેશન્ટ સાથે ચર્ચા કરીને જે એટિનોલ ઉપર હોય અને બીજી દવા ઉપર કન્વર્ટ કરતા હોય છે. એટિનોલનો એક જ ફાયદો છે કે વન ઓફ ધ ચીપેસ્ટ ડ્રગ, લગભગ 50 પૈસાથી 3 રૂપિયાની કિંમતમાં અલગ અલગ બ્રાન્ડ આવતી હોય છે. બીજી દવાઓ બી 2 થી 10 રૂપિયાની વચ્ચે પર ટેબ્લેટ આવતી હોય છે. તો જો પેશન્ટ એફોર્ડ ન કરે એવા જ સંજોગોમાં એટિનોલ
અધરવાઇઝ હવે અમે એટિનોલોલ કરતાં બીજી દવાઓ બ્લડ પ્રેશર માટે પ્રિફર કરીએ છીએ. ક્લોપિડોગ્રેલ નામની દવા કેટલો વખત લેવી? કોઈ પણ વ્યક્તિને હૃદય અથવા બ્રેઇન અથવા કિડની અથવા શરીરના કોઈ પણ ભાગની નળીમાં બ્લોકેજ નિદાન થાય એટલે એસ્પિરિન ઇઝ લાઈફ લોંગ, નંબર 1. હવે ક્લોપિડોગ્રેલ બી લોહી પાતળું કરતી એક દવા છે. એ હાર્ટ એટેક અથવા અનસ્ટેબલ અંજાઇના પછી કમસે કમ 1 થી 2 વર્ષ અમે આપીએ છીએ ઇન એડિશન ટુ એસ્પિરિન. સ્ટેન્ટ અમે મૂકીએ એ ધાતુનો સ્ટેન્ટ હોય તો ક્લોપિડોગ્રેલ અમે કમસે કમ 6 થી 12 મહિના આપીએ છીએ અને મેડિકેટેડ સ્ટેન્ટ હોય તો 2 થી 3 વર્ષ આપીએ છીએ. એટલે એકવાર મેડિકેટેડ સ્ટેન્ટ અમે મૂકીએ પછી એસ્પિરિન લાઈફ લોંગ અને ક્લોપિડોગ્રેલ કમસે કમ 2 વર્ષ, અને એકવાર હાર્ટ એટેક આવે પછી એસ્પિરિન લાઈફ લોંગ અને ક્લોપિડોગ્રેલ 2 વર્ષ. શું ફક્ત Okay. Thank you very much for listening us. No, we call Ahmedabad management is very specific in time management, and I'm extremely sorry that Ahmedabadis are Ahmedabadis. They take the treatment when a preventive health care is going on. This is preventive health care program, educating the patients in front of us or a common population. So I thank you very much, audience, that you have participated actively. I would like to thank Dr. Paraksha and Anis. They have given the excellent information to the crowd. I would like to thank the Times of India, and we meet again tomorrow for 2 programs.